सत श्री अकाल जी। तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो दोस्तों। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना ते हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरां दा विशेष बुलेटिन लैके हाजिर हाँ। सब तो पहला सुर्खियां ते झात। सुनील जाखड़ के बयान तो बाद पखी सियासत। मुहम्मद मुस्तफा ने बयान ते माफ़ी मंगी, कहा मैं तो कुरान शरीफ की गल कर रहा सी। पहली बार सियासी सफर ते निकले बिक्रम सिंह मजीठिया की पत्नी नूं मिलिया भरवां हुंगारा। चोण प्रचार छड्ड के माता वैष्णो देवी लई रवाना होए नवजोत सिंह सिद्धू ते नवजोत सिंह सिद्धू हाਰਨ तो बाद सीधा पाकिस्तान जाएगा, कहा बिक्रम सिंह मजीठिया ने। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान सुनील जाखड़ वालों दिते गए मुख मंत्री की वोटिंग वाले बयान तो बाद सियासत भख गई है। जिथे विरोधी इस बयान के उत्ते तंज कसदे नज़र आ रहे हैं, उत्थे ही अकाली दल के सीनियर आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने सोनिया गांधी तो अस्तीफे तक की मंग कर दी है। दसना बनता कि अबोर के एक पिंड दे विच सुनील जाखड़ ने कहा कि सितंबर 2021 दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लाउण तो बाद कांग्रेस की वोटिंग हुई सी, जिहदे विच 79 विधायकों के विचों 42 विधायक मेरे हक दे विच सन। चरणजीत सिंह चन्नी नूं सिर्फ 2 विधायकों ने ही समर्थन दिता सी। इस दे बावजूद वो सीएम बन गए। जाखड़ ने कहा कि वोटिंग दे विच उन्हां तो बाद 16 विधायकों ने सुखजिंदर सिंह रंधावा, 12 विधायकों ने कैप्टन की पत्नी महाराणी परनीत कौर का नाम लिया सी। सिद्धू के हक च सिर्फ 6 वोटां विधायकों ने पाईआं सन। ते पंजाब दे विच कांग्रेस का मुख मंत्री चेहरा ऐलाने जाने तो पहला जाखड़ के इस बयान ने तरथली मचा दी है। इस गल का मैं कोई गिला नहीं साहब भी मैनू 40 नहीं 42 MLA ने वोटा पाई जो मैं थोड़ा फैक्ट दस दिया। 42 वोटा सुनील नूं पईआं, 16 वोटा सुखजिंदर रंधावे नूं पईआं, 12 वोटा पईआं महाराणी परनीत कौर नूं, 6 वोटा पईआं नवजोत सिंह सिद्धू नूं, 2 वोटा पईआं चन्नी। देखो मैं मेरा एक ही गिला सीगा जो मैनू बुला के राहुल गांधी उन्होंने कहा सुनील तेन डिप्टी चीफ बनाने बनता क्यों नहीं। मैं कहनी मैनू तो इस गल का ही मान है भी तुसी आ मेरा इत्थे नाम आया मैनू 42 MLA ने ना कुछ होंदे भी उदों मैं PCC प्रेजिडेंट उसके बावजूद उन्होंने 42 MLA ने भी कोई किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा उत्थे भी तुमने वोट किसको दोगे सुनील को। उन्होंने कहा भी तुसी आप कैप्टन साहब नूं पासे हो गए कि आप किनू मुख्यमंत्री बनाना तुसी नाम दो। बस आ टैलीफोन 79 MLA नूं आ टैलीफोन गया भी हुण तुसी किस बंदे नूं मुख्यमंत्री चाहते हो नाम सुनील तो MLA भी नहीं सीगा। फिर थोड़े लोगों की कमाई है सर। कांग्रेस के साबका प्रधान सुनील जाखड़ का यह कहना कि जदों मुख मंत्री की सिलैक्शन वास्ते राय ली जा रही सी ते 42 MLA ने उन्होंने हक दे विच वोट पाई सी, पर फिर भी चन्नी नूं मुख मंत्री बनाया गया। इन्हें कांग्रेस के अंदर जिहड़ा इलैक्टोरल फ्रॉड होया मुख मंत्री की सिलैक्शन च उन्होंने एक्सपोज कर दिया। कांग्रेस की सरकारां दे विच तां फ्रॉड हुंदे ही हुंदे, पर इस गल ने एक्सपोज किया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कितना बड़ा फ्रॉड है कि जी पार्टी देश के विच इनर पार्टी डेमोक्रेसी का होका देती है, उहदे विच भी किस तरीके MLA की राय जी है उन्होंने अपने तरीके दे नाल वरतिया। जे जाखड़ साहब की गल सच्ची है तो फिर सोनिया गांधी जी को इमीडिएटली अस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि किसी देश के राष्ट्रीय पार्टी के प्रधान से ये एलीगेशन लगे कि उन्हें मुख्यमंत्री की सिलैक्शन वास्ते MLA की राय ली सी ते फैसला उहदे उल्ट किया सी, तो इस तो बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता। इस करके कांग्रेस नूं इस ते सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है, किन्नू किन्नियां वोटां पईआं सी दसना चाहिए, और ये जिहड़ा फ्रॉड होया इन्हें कांग्रेस का असली चेहरा नंगा दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं किताब कहण ते कांग्रेसी आगू मुहम्मद मुस्तफा ने माफ़ी मंग लई है। मुस्तफा ने कहा कि जदों यह वाक़या होया तां वो कुरान शरीफ की गल कर रहे सन, पर मूँह दे विचों गुरु ग्रंथ साहिब निकल गया। उन्होंने कहा कि वो गुरु ग्रंथ साहिब जी का बहुत सत्कार करते हैं तो मैं जानता हाँ कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ही गुरु ने। मैं अपने शब्द वापस लेंदा होया माफ़ी मंगदा हाँ। मैंने सुना है वो बयान उनका, आपने शायद उसके बाद उनका बयान नहीं सुना है। जो मैंने कहा उस पर उन्होंने तसल्ली जाहिर की है। देखिए, ये बिल्कुल मैं सिख कौम को बड़े एहतराम और अदब से देखता हूँ। सिख कौम को तो उनके श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में कैसे मैं बुरी भावना रख सकता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक भाव था, कोई जानबूझ के कोई लफ्ज़ नहीं बोला गया। मैं अपनी किताब की बात कर रहा था, अल्लाह की किताब। हमारे लिए कुरान शरीफ एक किताब है, पाक किताब है।
आसमानी किताब है, अल्लाह की किताब है, पर हमारे लिए वो किताब है एक। लेकिन मुझे मालूम है कि सिख कौम के लिए लिविंग गुरु हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, गुरु हैं, ये मुझे पता है। मैं ना तो अज्ञानी हूँ इस बारे में, ना मैं ऐसी कोई शरारत कर सकता हूँ। उस भाव में जो मैं बात कर रहा था, पता है मैंने क्या कहा कि हमें मुसलमानों को अपने कुरान शरीफ की, अल्लाह की किताब की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस भाव में मैं आगे गया कि हमें सिख कौम से सबक लेना चाहिए। सिख कौम से सबक लेना चाहिए कैसे वो अपने मज़हब की हिफाजत करते हैं। उसी भाव में मैं कह बैठा कि अपनी धार्मिक किताब की कैसे हिफाजत करते हैं। चूँकि इधर मैं किताब बोलता चला आ रहा था, मेरा ना कोई इरादा था, ना मैं इतना अनाड़ी हूँ। मुझे पता है सिख कौम के लिए उनका धार्मिक ग्रंथ नहीं, उनके वो गुरु हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं, और मैं उसके लिए अनकंडीशनल माफ़ी मांगता हूँ। चूँकि मैं मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान का जज्बा समझता हूँ। अगर कुरान की बेअदबी होती है तो इसलिए मैं एक सिख का जज्बा भी समझता हूँ। उनके जज्बे को जिनको ठेस पहुँची है, मैं बिना शर्त उनसे माफ़ी मांगता हूँ। और मेरा टेलीविज़न पे चला है, आज कई चैनलों पे चला है। फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान हैं, उनका बयान भी मैं सुन रहा था। वो कहते बात ख़त्म हुई तो पूरी दुनिया के, पंजाब के नहीं, पूरी दुनिया के सिख जानते हैं कि मैं सिखों का दीवाना हूँ। बड़ी देश परस्त कौम है, बड़ी कौम परस्त कौम है, बड़ी बहादुर है, मार्शल कौम है। वो जानते हैं मेरी सोच, मेरी वो सोच नहीं है जो सिखों को कहे खालिस्तानी। ये तो बड़ी बड़ी कारों में चलते हैं, महंगी एनके लगाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। मैं तो इनकी इज्जत करता हूँ। 2% हैं, कानून वापस कराए कि नहीं कराए। काश मेरी कौम भी इतनी बहादुर होती। ये मेरा ख्वाब है। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਨੀਵ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੀ। ਬਸ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ। ਉਹੀ ਸਾਥ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਮੈਮ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਦਾ ਚੌਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲਕੇ ਲਈ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹਲਕੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ DCC ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਪੂਰਬੀ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਾਪਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸੰਯਮ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਲਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਅਪਮਾਨਿਤ ਤੇ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ? ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲੋਗਨ 'ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਲੀਡ ਦੀ ਰੇਸ ਰਹੂਗੀ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਐਡ ਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਰ ਵੈਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਚਲੋ ਉਹ ਵੱਧ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਮਜੀਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਕਰਦੇ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਜੂ ਪੁੰਜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਲੋਸਾਂਗੇ, ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੈਸੇ ਸੋਚ, 2 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ 42 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 6 ਪਈਆਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 17 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, 20 ਆਈਆਂ, ਐਤਕੀ 50 ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਆ ਜਾਣ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 10 'ਚ ਆ ਵੀ ਗਈਆਂ, 9 ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਾਫੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਬਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ,
ਆ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਲੋ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਲੀਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮਖੌਟੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਭੇਜਤਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਐਮਐਲਏ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੁੰਦਰ ਰਿਹਾ ਖੜ ਤੋਂ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਕੜੂਆ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਕੜੂਆ। ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ 2 ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਰਾਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਨਟਰਾਜਨ ਕੌਸ਼ਲ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਕਰਿਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮਨਿਰਪੇਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਚ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਚ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜੋ ਕੁੱਕੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਰਿੰਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ। ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਆਏ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰਜਨ ਚੰਦ ਜੀ 2.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਤੇਜੀ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨਿਰਮਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲੀ ਕਾਲਖ,
ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਘਟੀਆ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦਲਿਤ ਈਸਾਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦਲਿਤ ਈਸਾਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀਪੂਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਫਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿਰਦਿਕ ਬੇਦਕ ਘਟਨਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦਲਿਤ ਈਸਾਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਊਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਸਟੀਐਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 41,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 41,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਐਸਟੀਐਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਟੀਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰਾਜਵੀਰ ਜੋ ਮਹੱਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਰਗਾਹ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 25 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ NDPS ਐਕਟ ਥਾਣਾ STF 4 ਮੋਹਾਲੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 8 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੌਰਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਆਰੋਪੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ
ਸਕੂਟਰੀ ਪਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਤ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 41,000 ਰੁਪਇਆ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਾ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਲਿਫਾਫੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ CEO ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,76,542 ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 3,90,275 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ 97.43% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਜਬ ਛੋਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।